നമസ്കാരം. ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നൽകുന്ന ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സീരീസിൽ ഏറ്റവും തൊഴിൽ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കോഴ്സിനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. MA പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ഇഗ്നോ നമുക്കറിയാം, നാഷണൽ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പസ്റ്റ് റാങ്കായ A++ ഗ്രേഡ് നൽകി ആദരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. MA പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന കോഴ്സ് ജനങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായ ജൻജൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇഗ്നോ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ, കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ, എന്നാൽ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ സിലബസിലാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം നൽകുന്നത്. ഈ വീഡിയോയിൽ MA പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് ആവശ്യമായ എലിജിബിലിറ്റി, ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ, ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയുള്ള വിശദമായ കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ്, ഈ പ്രോഗ്രാം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നൽകുന്ന പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും തൊഴിൽദായകമായ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. 2 വർഷത്തെ MA പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റത്തിലും ആനുവൽ സിസ്റ്റത്തിലും ഇഗ്നോ നമുക്ക് നൽകുന്നു. ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അംഗീകൃത ബിരുദം നേടിയ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും നമുക്ക് MA പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വിശദമായ ഈ MA പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഴ്സിനെ പറ്റി മറ്റ് സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കൂടി മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിൽ ഞാൻ ആംഗലേയത്തിൽ അഥവാ ഇംഗ്ലീഷിൽ താങ്കളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംവദിക്കുകയാണ്. MA പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ആക്ച്വലി വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. MA പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് എ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഴ്സ് program. This program is a professional degree course in the public sector and it prepares individuals to serve as administrators. The course duration is divided into 4 semesters or 2 years. It can be pursued through distance education mode. The Master of Public Administration course gives students a basic understanding of the mechanism of various government agencies and their functioning. It also covers several socio-political issues which need to be addressed in our society. It deals mainly with financial administration and the basics of administrative theory. Students who possess good communication skills, both written and verbal, team spirit, the ability to handle and comprehend numerical data are most suitable for this program. This course also demands leadership abilities which helps the candidates carry out their practical work, that means field work, efficiently, effectively. Why we want to choose MA Public Administration? Dears, you can choose MA Public Administration due to MA Public Administration degree assists as a basis for further higher studies and research in this field, such as a PhD and a MPhil degree in Public Administration. Master of Public Administration graduates currently serve in some important positions within the public sector. This list includes Prime Minister of Singapore Lee Hsien Loong, former UN Secretary General, and former President of Liberia Ellen Johnson Sirleaf, etc., etc. On successful completion of master's degree in public administration, a student can apply for the UGC NET or JRF exam. The success in these exams makes teaching or research as good options. Many public administrations and social policy graduates find employment in management position within the public sector organizations such as National Health Service authorities and criminal justice systems also.
Opportunities also occur in social work and other personal social services work, social and political research organizations, and further and higher education institutions with sufficient compensation. There are several MA Public Administration job opportunities for graduates offered by Indian civil services, land revenue bodies, municipal corporations, and various health care organizations. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ജനുവരി 2024 സെഷനില് നമുക്ക് MA പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം. മാത്രമല്ല ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ തന്നെ നല്ല മാർക്കോടുകൂടി പാസ്സാകാൻ ലേബർ ഇന്ത്യ മോഡലിലുള്ള റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ, അഡീഷണൽ റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ, ഫുള്ളി ഇഗ്നോയുടെ ടെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കിയ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഇതിന് ഗവൺമെന്റ് ജോബ്സ്, ഫ്യൂച്ചർ സ്കോപ്പ്, സോഷ്യൽ സർവീസസ്, ഹയർ സ്റ്റഡി ഓപ്ഷൻസ് ഒരുപാട് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ കോഴ്സിലൂടെ നമുക്ക് ഇഗ്നോ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് വളരെ ഉയർന്ന ചില പൊസിഷനാണ്. ഉയർന്ന പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സ്റ്റേറ്റ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് തിയറി, പബ്ലിക് സിസ്റ്റംസ് മാനേജ്മെന്റ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന 4 പേപ്പറാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ കമ്പൽസറി കോഴ്സസ് ആയി പബ്ലിക് പോളിസി ആൻഡ് അനാലിസിസ്, ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് ലോക്കൽ ഗവർണൻസ് എന്നീ പേപ്പറുകൾ നിർബന്ധമായും പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം താഴെ പറയുന്ന 5 പേപ്പറുകളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും 2 എണ്ണവും കൂടി എടുത്ത് നമുക്ക് 64 ക്രെഡിറ്റ് സ്വായത്തമാക്കാം. പബ്ലിക് പോളിസി ആൻഡ് അനാലിസിസ്, decentralization and local governance, electronic governance, disaster management, research methodologies and methods, India, democracy and development, ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക്, 8 ക്രെഡിറ്റിനുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക്. ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും 3 എണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ കോഴ്സ്, ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ മനോഹരമായി പൂർത്തിയാക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ വീഡിയോ താങ്കൾക്ക് ഗുണപ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ താങ്കളുടെ സാമൂഹ്യ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക്, മറ്റ് സാമൂഹ്യ നന്മയ്ക്കായി ഇത് പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ്, MA പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ MPA കോഴ്സ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് താങ്കൾക്ക് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് വീഡിയോയിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്.